फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। सतगुरां ने अज जो अमृत वेले बख्शिश कीती है, अर्ज कीती राग बिहागड़ा दी ये वार है। इस वार दियां 21 पौड़ियां ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी सानू पता है कि सारी बाणी जिहड़ी वो काव्य रूप है। सतगुरां ने गुरबाणी दा कुछ हिस्सा जिहड़ा है वो रागां दे सरलेख रागबद्ध बाणी उचारण कीती है। जिवें असी श्री राग तो लैके राग जैजावंती तक सतगुरां जी दे 31 रागां दे विच ये अमृत बचन पढ़दे सुनने हां। कुछ बाणी सतगुरां ने जो उचारण कीती वो है काव्य रूपी छंदाबंदी है। उहदे विच सानू दोहरे भी मिलणगे, चौपई दी मात्रा भी मिलेगी, पर उस बाणी दे उपर सतगुरां ने कोई राग दी पाबंदी नहीं लाई। जिवें असी जपजी साहिब दा पाठ करने का है, पौड़ियां काव्य रूपी है, पर उस ऊपर कोई राग नहीं। जदों असी श्लोक 12 ते वधीक पढ़ने का उस ऊपर राग दी बंदिश नहीं। जां श्लोक सहस्कृति, गाथा, चौबोले, फुनखे, भगत कबीर साहिब जी महाराज उन्हां दे श्लोक, शेख बाबा फरीद साहिब जी महाराज उन्हां दे श्लोक, मुख वाक सवैये, भट्टां दे सवैये है सारी कविता। पर सतगुरां ने इस रूहानी इस कविता दे अर्थ किवें दुनियावी शब्द च ना समझियो। रूहानी जिहड़े ये प्रभु दे गीत ने, परमात्मा दी सिब सलाह दे गीत ने। क्योंकि गीत शब्द सुन के भी किते मन च खरबली ना मिले जी, ये गीत कह दिता। गुरु साहब ने बाणी च वरत्या, नानक भवजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। परमात्मा दे जिहड़े सिबत सलाह दे गीत गाउंदा है। हुण इन्हां उपर जिहड़ी अर्ज मैं कीती उस बाणी विच काव्य है, पर उस उपर राग दी बंदिश नहीं। एक होर सतगुरां ने किरपा कीती कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ने, क्योंकि अज दे इस वरे दे हुक्मनामिਆਂ विच ये पहला हुक्मनामा अज वार विचों आया है। इस करके थोड़ी जी बेनती करनी है कि ਜਿਹੜੀਆਂ वारां ने इस भारत विच खास करके पंजाब विच ये शूरवीर योधे जिहड़े सन, सूरवीर उन्हां दियां सूरम गति दियां गाथावां नूं ढाडी लोग गाउंदे हुंदे सन, सूरमिਆਂ दा यश करदे हुंदे सन। जिहड़ी वार है वो दरअसल पौड़ी का रूप ही है। फिर अर्ज सुनियो, वार जिहड़ी है वो पौड़ी का रूप ही है। इसे करके भाई साहब भाई गुरदास साहब दियां जदों असी वारां पढ़ने असी कहने पहली वार दी इतनी पौड़ी, दूजी वार दी इतनी पौड़ी। उन्हां दियां वारां विच किते श्लोक नहीं, सही अर्थां विच जिहड़ी वार दी बनतर है विद्वान पुरुष कहते ने जी, वार पौड़ी का रूप ही है, पौड़ियां का समूह ही वार है। वार सूरमिਆਂ ਦੇ यश वास्ते की जाती। जिमें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सन्मुख भाई नत्था जी ते भाई अब्दुल्ला जी ने वारां गायन कीतियां। मैं एक बार अर्ज की सी कि 2 महीनों विच आ श्री हरमंदर साहिब के सामने जी, जिथे श्री अकाल तख्त साहिब का विहड़ा है अगे, इत्थे दोनों ने भाई नत्था जी भाई अब्दुल्ला ने 2 महीनों विच गुरु ग्रंथ साहिब दियां 22 वारां धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं ढड्ड ते सरंगी ते गा के सुनाइयां सन। फिर अज सुनियो 22 वारां। एक होर गल,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਧੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੱਥਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਈਆਂ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ। ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਯਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਯਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੁਣਨੇ ਆ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਟੂੰਡਾ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਹੁਣ ਟੂੰਡਾ ਅਸਰਾਜ ਖਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਣ ਸੀ ਟੂੰਡਾ ਅਸਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 6 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੂੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 5-5 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਆ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਇਹਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 33 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 3। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਤ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੁਕਮੇ ਆਵਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੁਕਮੇ ਆਵਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਕੰਮ। ਹੁਕਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ।
ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਜਾਣੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੂਰਖ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਇਹ ਜਣਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਸ਼ਕ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਚਕਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ, ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅੰਧ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜ਼ਾਏ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੋਗੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨਾਪਨ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ ਦੀ, ਹੁਕਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਵਰਤਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਖੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਾ ਪੰਥ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਾ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸੰਗ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਾਮੁਕ ਤੇ ਹੰਸਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਕਿਲੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ
ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਰਿਆਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸੂਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੁਬਿਧਾ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੱਚ ਵਾਕ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਪੱਤਰੇ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਬਸੰਤ ਵਾਰ ਕੋ ਆਇਓ ਲੇਖਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਖੜੋਵਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਇਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਕਸੂਰ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਜਿੱਤਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਦਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਵਾਜ਼ ਸੋ ਕਰੋਗੋ ਹਮਰੇ ਕਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਥਿੜਕ ਜਾਈਏ, ਸੰਗਤ ਸੁਮਤ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਫੁਰਮਾਨ, ਆਗਿਆ, ਆਦੇਸ਼। ਉਂਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਆਗਿਆ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਹੁਕਮ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਡਰ, ਆਗਿਆ, ਆਦੇਸ਼। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੈਵੀ ਵਿਧਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ
ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਮਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ, ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫੁਰਨਾ ਇੱਛਾ, ਦੈਵੀ ਵਿਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨੇਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਬੁਰਾਈ, ਪਾਪ, ਪੁੰਨ, ਸੰਤ, ਅਸੰਤ, ਪੁੰਨੀ, ਪਾਪੀ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, PM ਕਹਿ ਲਓ, CM ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਕੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਤੇ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣਾ ਕਿ ਮਣਾ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਭ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਲਈ, ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ, ਮੌਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਣੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਭਾਣਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੁਕਮ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ,
जे बन्ना पुरिया भार, सहस सियाणपा लख होहै, ता एक ना चलै नाल। किव सचियारा होईऐ, किव कूड़ा टुटै पाल। देखो किवें इंसान सचियार होवे, किवें कूड़ दी पाल टुटे। ते सतगुरां ने ये सारियां गल्लां दा उत्तर एक थां दे दिता। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਲਪਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, रोज पिटना सियापा मुक जाएगा। बस इक्को गल समझ, अपनी मैं नूं छड्ड के उहदे हुक्म विच चलन लग, बस उहदी खां च हां मिलाई जा। किड्डा वड्डा सुख है। बंदा बंदे दी खां विच हां मिलांदा जे ते दुखी हुंदा है, जिदन करतार दी खां विच हां मिलाएगा सुखी रहेगा। भी जो तू कर दे बस ठीक ही, जे आपां तां मनना ही है। सतगुरां ने फरमाया हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुण एक देखो खूबसूरती, दास कई बारी 4 पौड़ियां की इकट्ठी कथा करदा, संगत तकरीबन हर थां लाइव सुनती हुए जी। मैं अज हुक्म आया, मैं तां ये व्याख्या दोहरान लगा। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। पर हुक्म की है कि बादशाह दे हुक्म की तरह बादशाह ने कह दिता, मान लो भी इस जगह के उत्ते महल बनाना है, हुक्म दे दिता ना, पर महल बन गया। महल बनाने लई मटीरियल चाहिए, इंजीनियर चाहिए ने, कारीगर चाहिए ने। प्यारिओ, बादशाह हुक्म करदा है ते मटीरियल नाल हुक्म की पालना की जाती है। पर वाहिगुरू जी का हुक्म ऐसा है, उन्होंने किसी मटीरियल की लोड़ नहीं, बस एक हुक्म करे तो करोड़ां ब्रह्मंड सिरज देंदा है। सतगुरां ने अगे बचन किया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अगली पौड़ी है हुक्मी होवन आकार। उहदे हुक्म विच आया सब कुछ, हुक्म विच ही जाना है। हुक्मी होवन आकार। पर नाल क्या भाई, इत्थे हुक्मी दा अर्थ है ओदे हुक्म नाल। हुक्म ना कहा जाई, ओदे हुक्म नूं कोई कह नहीं सकदा। जिस ताकत नाल, जिस हुक्म नाल ये सब कुछ सिरजिया। हुक्मी खोवन आकार, हुक्म ना कहा जाई। हुक्मी खोवन जी, आ जिन्नी भी चेतना जीवां दी, कीड़ी तो लैके विराट तो विराट तक, ये सारे ओदे हुक्म भी चेतना है। हुक्मी खोवन जी, हुक्म मिलै वडियाई, ਉਹਦੇ हुक्म ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, बाहर हुक्म ना कोई। कोई चीज़ ओदे हुक्म तो बाहर नहीं। हर वस्तु हर गल हुक्म, जे हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे बुझै ता हौमै कह ना कोई। वो बंदा कदी हंकार च नहीं कहता आपो मैं कीता। जिहड़ा हुक्म नूं समझ लैंदा है प्यारिओ, वो ओदी रज़ा विच ही चलदा है, वो हुक्म अदूली नहीं करता। नानक हुक्म जे बुझै ता हौमै कह ना कोई। ਹੁਣ एक बार मर्ज की भी जिन्हें हुक्म बुझ लिया वो संसार विच रहिंदा है। ताकत भी है, दातां भी ने, वडियाइयां भी ने, विदवता भी है। हुक्म नूं बुझण वालियां दा किरदार की है, वो अगली पौड़ी विच सतगुरां ने कहा। नानक हुक्म है जे बुझै तां हौमै कहे ना कोई। गावै को ताण होवै किसै ताण। जिस नूं परमात्मा जी ताकत देण, याद रखियो, हौमे वाला कहंदा ताकत मेरी, हुक्म मनण वाला कहंदा ताकत मेरी नहीं ताकत तेरी। जित तू मैनू दे दी पर तेरी किरपा। ताकत वाला गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने जी 1685 तो लैके सन 1688 तक महाराज पौंटा साहिब रहे ते अपनी बाणी सतगुरां ने पौंटे का जिक्र भी किया। देश चाल खमते पुन भई, शहर पावटे की सुध लई। कहते सी शहर पावटे की सुध लई। कई विद्वान फिर भी कहते हैं कि पौंटा पहला मौजूद सी। शहर पावटे की सुध लई, कलंदरी तट करे बिलासा, अनक भांत के पेक तमाशा।
तै कै सिंह घने चुन मारे, रोज रीश बहु पांत बिदारे, फतेह शाह कौपा तब राजा, लो पड़ा हम स्यो बिन काजा। ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੇਖੋ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਉਦ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰੰਗ ਲੈ ਕਮਾਣੰਗ ਹਣੰਗ ਬਾਣ ਤਾਣੰਗ, ਸਭੈ ਵੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਗੰਗ ਚਲਾਏ, ਸਾਹ ਕਰੋੜ ਰਾਇੰਗ ਵਾਹੇ ਕਾਲ ਘਾਇੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਖਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ, ਖਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਤ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਘੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਕਤ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਉਦਣ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਟਗੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਾਏ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ 3 ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਹੁਕਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ, ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ, ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ 4, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਡੂੰਘੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤਨ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਅਰਜਨ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ,
जै जै रखें आप तैं जाए खड़ोबना हुक्म च। मूर्ख नहीं समझदा हुक्म नूं। गुरु साहिब दा बचन कीता करना सर्ब रजाई किच कीचै जे कर सकीए। सब कुछ तेरी रजा च है, असी तां करिए जे साडे कोल करन दी समर्था होवे। कीता करना सर्ब रजाई किच कीचै जे कर सकीए। अपना कीता किछू ना होवे, ज्यों हर भावै त्यों रखीए। मेरे घर जियो सब को तेरे वस, असां जोर नाही जे किछ कर हम साकै। ज्यों भावै तिवें बख्श, जिवें तैनूं चंगा लगदा है तुसीं बख्श लो। किरपा करो हुक्मी जी, सानू हुक्म विच चलण दी रहमत दे दिओ। धन गुरु अमरदास जी ने जी यही बख्शिश कीती कि उस दा हुक्म। एक होर बेनती थोड़ी जी कर जा। सतगुरां ने बड़े उदाहरणां लईआं हुक्म नूं समझाउण लई। बाबा फरीद साहब दे श्लोक ने, उस विच एक श्लोक है कि बारिश बहुत ज़्यादा पई, बड़ा मीह पिया। आपां जदों ये कुछ हुंदा आपां कहने आ रब दी करोपी, बहुत कोई लोक शब्द वरतदे। इन्ना मीह पिया, इन्नी बारिश पई कि दरिया ऐ किनारिਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀ जा ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ 20-25 ਫੁੱਟ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਕੇ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਦਮ 100 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਥੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਿਆ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਣਾ ਮੋੜ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆਵੇਗਾ ਦਰਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਇਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਅੰਬਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਬਿਰਖ ਹੈ ਜਾਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਸੜੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲ ਹਾਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ, ਨਾ ਤੂੰ ਹੜ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਧਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਕੰਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੰਧੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਏ, ਕੰਧੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਏ, ਤਉ ਪੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜ਼ਾਏ, ਜਿੱਧਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜ਼ਾਏ ਵਹਿਣ ਤੰਦਾਉ ਗਾਉ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਤਾਰੇ ਮੰਡਲ ਸਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਉਸ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਐ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਓ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਚਲੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚਰਚਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ, ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਆ ਧਰਤੀ ਕੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਾਓ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈਸਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਬ ਉਦਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਆ ਕਰਕ ਕਰਤ ਹੂੰ ਕਬੂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਜਦੋਂ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਦਕਰਕ ਤੇ ਆਕਰਖ। ਉਦਕਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੈਲਾਣਾ ਤੇ ਆਕਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਆ ਕਰਕ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਅਪਾਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਘੋੜੇ, ਇਹ ਨਗਾਰੇ, ਫੌਜਾਂ, ਦਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਭ ਹੈ ਤਿਆਗ ਛਿਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਰਹਿ ਸੋ ਏਕ ਅੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆਇਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜਾ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਬਰ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਜ਼ਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਬਰ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਜ਼ਰ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਫੌਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਰਾ ਨਗਾ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜੁਗਤ, ਇਹੋ ਜੀ ਜੁਗਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੋਗੀ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸਭ ਕੋ ਵਸੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭੇਖੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਭੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਅਖਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਜੋਗੀ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸਭ ਕੋ ਵਸੈ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਹ, ਕਾਇਆ, ਸਰੀਰ, ਇਹ ਗਾਉਂ ਸਭ ਕੋ ਵਸੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ, ਮੈਤਰੀ, ਮੁਦਤਾ, ਉਪੇਖਿਆ, ਇਉਂ ਸਮਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਭੇਖੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖੱਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖਿੰਥਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹਵੇ ਭੇਖੀ ਜੋਗ, ਭੇਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਜੋਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਿਹੜਾ ਜੋਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਘਟ ਦਰ ਤੇ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋਗ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਯੋਗ, ਯੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸਾਤੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋਗ, ਯੋਗ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋਗ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਜੱਜੇ ਵਾਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਜੋਗ। ਉਂਝ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੁਜ, ਜੁਜ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਯੋਗ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰ ਲਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੋਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ, ਯੋਗੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਾਪ, ਜੋੜ। ਤੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਆਸਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਸੂਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੂਈ, ਆਸਾ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ।
पर मैं आपनूं फिर अर्ज करा जी, जोगी की डेफिनेशन भी गुरु साहब ने वखरी दी। हुण जोगियां दे कई पंथ ने, आई पंथ का जिक्र किया, उन्हां कोल गोदड़ी है, उन्हां कोल सिंगी है, उन्हां कोल चूरमा है, उन्हां कोल चिप्पी है, कई अपने पिंडे ते सवाह मलदे ने। गुरु साहब ने क्या परिभाषा दी, कह लगे जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश। गेरवे रंग दे कपड़े पा के समझे मैं जोगी हो गया? नहीं प्यारिओ, कदी एक गेरवा बस्तर, मैं निंदिया नहीं करता, ये धर्म का सूचक सी। कई कहते हैं गेरवे का रंग अग वर्गा है, यदा मतलब इन्हें सारियां अपनियां वासनावां भस्म कर दित्तियां ने। हुण तां डर लगदा अग मचाउण वाला रंग लगन लग पैंदा है। जोग मां भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाईया सतगुर कै उपदेश। लोड़ नहीं भगवें कपड़े पान दी, लोड़ नहीं मैले कुचैले कपड़े पान दी। अपने खिरदे घर विच बह जा ते सतगुरु दे बचन नूं कमाला, तू अपने घर विच ही जोगी बन जाएगा। अगली बेनती खोर, सतगुरां दा एक बचन है, जोग ना खिंथा, जोग ना डंडै, जोग ना भस्म चढ़ाइए, जोग ना मुंदी मूंड मंडाइए, जोग ना सिंगी वाइए, अंजन माहे निरंजन रहीए, जोग जुगत इव पाइए। गल्ली जोग ना कोई, एक दृष्ट कर संसार जाने, जोगी कहिए सोई। वेखो कमाल, महाराज कहते गोदड़ी पान नाल जोगी नहीं, सिंगी वजान नाल जोगी नहीं, डंडे की वरतों करनी ए बैरागन दी ओ भी जोगी नहीं। महाराज कहते गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसार जाने, जेड़ा सारी दुनिया नू एक बराबर समझे, जोगी कही है सोई। वो जोग है। भाई साहब ने ना जी थोड़ा समय अनुसार गुरसिख जोगी का जिक्र करता है। वो कहते गुरसिख जोगी जागदे, माया अंदर करन उदासी, कन्नी मुंदरा मंत्र गुर, संता धूड़ भभूत सो लासी, खिंथा खिमा हंडामणी। वाह क्या अर्थ किते जी। कहते गुरसिख जोगी रात नू जागदा है, माया भी सुचेत रहिंदा है, वो माया विच उदास है। जोगी कन्ना च मुंदरा पांदे ने, गुरसिख जोगी दे कन्ना विच गुरु का मंत्र सुनाई देंदा है। जोगी बाहर भस्म मसाणा दी राख मलदे ने, गुरसिख जोगी जोड़ियां विच खलोता, भांडियां विच खलोता, झाड़ू लांदा, संगत दे चरनां दी धूड़ अपने मत्थे ते लांदा है। अगली गल, वो खिंथा पांदे ने, कहते ने गुरसिख जोगी होवे जिहड़ा खिंथा नूं खिमा नूं खिंथा बना के चलिया। इत्थे सतगुरां ने सानू समत दित्ती जपजी साहिब विच भी। महाराज इत्थे कहते जोगी होवे जिहड़ा गुरु दे सन्मुख हो के मंत्र लै, शब्द सुने, उस शब्द की कमाई करे, उस जोगी दी शरीर नगरी विच सब कुछ वसदा है। दया वसदी, करना वसदी, तरस वसदा, खिमा वसदी, निमरता वसदी, सब कुछ जोगी दे अंदर है। पर यह जोगी करोड़ों विचों एक अद्धा मिलता है, हर कोई नहीं। सतगुरां ने क्या परिभाषा सोहनी दिती। मुंदा संतोख, सरमपत झोली, ध्यान की करें विभूत, खिंथा काल कुवारी, काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती। ओ जोगिया करा माता न लोकां नूं ना जोत, अपने मन नूं जित लै। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। आदेश तिस है आदेश, अकाल पुरख नूं जी आदेश तिस है आदेश। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, जिहड़ा करतार हर जुग विच है। अर्ज है इत्थे सतगुरु ने पहले सलोक विच हुक्म का जिक्र किया, दूजे सलोक विच असली जोगी का जिक्र किया, ते नाल कहा भी भेख नाल जोग नहीं हुंदा। अज भी साडी मुश्किल है। कला मैं कल शायद कल शब्द परसों सज्जन से ही नाल मैं चलदियां नाल चलना जी, उदन मर्ज की सी। अज भी भेख पूजा जाता, तो याद रखो गोनी पूजे जाते, भेख ही पूजा जाता है। भेख का बड़ा बड़ा काफिला बन जाता है। ये भेख का अगे संचार हुंदा है। नहीं गुरमुखो, रब भेखा नाल नहीं लभदा, रब तां अंदर दी नीयत वेखदा है। भेख नाल लभदा जी। मलक भागो ने भेख कीता, उन्हें अपनी जेड़ी गरीबां दे खून की कमाई उन्होंने ना पता की दिता, ब्रह्म भोज। किड्डा प्यारा शब्द वरतिया।
ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। ये ब्रह्म भोज है तो भगव्या कपड़े दूजे ते सारे खाई जाते आ। ते महाराज जी ने बस आ निचोड़ के रख दिता, कहन लगे ये ब्रह्म भोज नहीं, ये गरीबां दा खून निचोड़िया होया है। पर याद रखियो सारे बंदे मलक भागो दे घर सन, भाई लालो दे घर तां कल्ले बाबा जी बैठे हुए सन। भेख ना लभ जूगा जी, किनू भेख करके दिखाने पे आपां। 4 दिन पैसे कमा लांगे, 5-10 डेरे बन जाणगे सियासी बंदे, क्योंकि इत्थों दी त्रासदी इस भारत दी। इत्थे लोग सिर वेंदे ने, जीवन नहीं देखते। पखंडी दे कोल जे करोड़ बंदा जांदा होवे, ओहदे गुनाह भी लोग भुलने शुरू कर दिंदा है। पर नहीं गुरमुखो, भेख नाल पैसा मिल सकता है, भेख नाल लाल बत्ती मिल सकती है। मैनू बख्श दिया जे मैं कौड़ा जिहा सच कहन लग पिया। भेख नाल धरती दे कब्जे कीते जा सकते आ, पर अंदर जिहड़ा बंदा हार जाता, रब भेख नाल नहीं मिलता, नीयतां नाल मिलता हुंदा है। शौ तां मिलता जे नीयत रास है। सतगुरु जी का बचन है, भेख दिखाए जगत को लोगन को बसकीन। गुरु गोबिंद सिंह जी, भेख दिखाए जगत को लोगन को बसकीन, अंत काल काती कट्यो बास नरक मो लीन। इहो जिहा भेखी बंदे का निवास नरक विच हुंदा है, कुंभी नरक विच है। इत्थे सतगुरु ने 2 पक्ष रखे भाई। भेख नहीं, असला जोगी ओह है जिहड़ा गुरु दे शब्द नूं कमांदा है। हुण अगे जी पौड़ी, ये पौड़ी धन गुरु रामदास जी की उचारण कीती है। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार। हुण इस पौड़ी विच 2 गल्लां आप जी देखी जाओ, एक सूखम ते दूजा अस्थूल। सूखम दे लफ्जी अर्थ असीं करने आ बरीक। उंज कई सज्जन सूखम दा अर्थ करते ने जिहड़ा है पर दिसे ना। मान लो हुण आत्मा है, शरीर दिसदा स्थूल, पर आत्मा दिसदी पई है, सूखम है ना। सूखम दा अर्थ है जो होंद है पर नज़र नहीं आ रहा। इत्थे सतगुरु सारी पौड़ी विच सूखम ते स्थूल की गल कर रहे हैं। साहिब बख्शिश कर रहे हैं, आपे जंत उपायन आपे आधार। धन गुरु रामदास जी, आपे दा अर्थ परमेश्वर जी ने, जंत दा अर्थ जीव, आपे ही करतार ने ये सारे जीव पैदा किए। ते फिर जे पैदा किए, आपे आधार, इन्हां दा आसरा, इन्हां दा रोटी पानी, इन्हां दा वसेबा, इन्हां दे खवा पानी, ये सारा आधार भी करतार ने दिता। जंत भी पैदा किए, आप ही इन्हां दे आधार खान। आपे सूखम भालीए। हुण महाराज कहंदे ने भाई इस गल नूं मन्नो। अज दे सिख विद्वान भी बख्श दिया जो सथूल नूं स्वीकार करदे पिया, सूक्ष्म नूं नहीं। दृष्टमान नूं कोई अदृष्ट चला रहा है। असी दृष्टमान नूं मानने पाया, पर जिहड़ा अदृष्ट चला रहा है उहदे तो इनकारी हो रहे हैं। मैनूं एक बचन याद आया, प्रिंसीपल गंगा सिंह उन्हां दा सी जी ये ख्याल। उन्होंने लिखा है कि एक आदमी खाते चाकू लैके या काचू शब्द दोवें वरतदे हैं, खिड़े कोई फुल नूं तोड़न लगा। फुल ने आवाज़ दिती, मैं तेनू माड़ा लगना, मैनू तोड़ क्यों रहा है? ते तोड़न वाला कहंदा तेरी सुगंधी ते तेरी कोमलता, तेरी महक मैनू चंगी लगी, मैं तां तोड़न लगा। अगों फुल कहंदा तेरी ना कहे मेरी नहीं। वो कहंदा किदी? ते फुल कहंदा ये तां टाणी दी है, ये टाणी विचों मेरे विच आउंदी है। वो कहंदा चलो टाणी नूं कट लैने आ। टाणी ने कहा ये मेरी नहीं, ये फुल ते नदान है, इनू समझ नहीं, ये तो मैं तने विचों लैनी आ। वो निक्का जिहा तना सी गुलाब के फुल का, उन्हें कहा चलो तना कट लैने आ। तने ने हस के कहा ये 3 दोवें कमले ने, इन्हों समझ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये उतों आउंदा जिहड़ियां जड़ां दिसदियां ने। उहदे मन च आया चलो जड़ां तो पटने। जड़ ने कहा तने नूं, टाणी नूं, फुल नूं कोई समझ नहीं, बेसमझ ने, क्योंकि वो जुड़े इत्थों तक ने। जड़ कहती है मेरे करके नहीं, मिट्टी करके है। जे मिट्टी होगी तो जड़ अगे प्रफुल्लित होनी है।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਪੱਟ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਸੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਣਨਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਕਲ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ, ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜੜ, ਜੜ ਕਰਕੇ ਤਣਾ, ਤਣੇ ਕਰਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਸੂਰਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਦਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਆਪੇ ਸੂਖਮ, ਆਪੇ ਅਸਤੂਲਾ, ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲੀਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਤੂਲਾ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਲ ਫੂਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਆਪੇ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵੀ ਆਪੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਕਾਤੀ ਹੋਏ ਰਹੈ, ਆਪੇ ਵੱਡ ਪਰਵਾਰ। ਆਪ ਹੀ ਇਕਾਂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੂਮ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪੇ ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਹੈ ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਉਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ, 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਗੁਣ ਆ ਸਥੂਲ, ਨਿਰਗੁਣ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਸਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਆਪੇ ਆਧਾਰ ਬਣੇ, ਆਪੇ ਸੂਖਮ ਹੋ, ਆਪੇ ਸਥੂਲ ਹੋ, ਆਪੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਸਾਂ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਹਰ, ਸੰਤਾਂ ਰੇ ਨਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਹਰ। ਖਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਰੇਨਾਰ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਭੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜਿਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ।